Hello everyone, myself Mahesh Pore. I am welcome you all in our Android application development tutorial. Okay, in last sessions, we had learned about what is meant by activity, and we learn different widgets, how to create the widgets in the Android, okay, and the multimedia framework. Okay, so as you know, the activity is nothing but a single screen of your application. Okay. It may be possible that your application contains the number of the screen means number of the activities. So if you want to switch from one activity to another activity, or in some cases your application may want to communicate with the another application. Okay, like suppose you want to browse and upload the photo, then your application required to move to the gallery. Suppose you want to send something mails, okay, then your activity may transfer from activity to the web browser. Okay. Sometimes if you want to call from your application, then from activity to dial pad. Okay. Sometimes you want the camera access for your application. For example, suppose by using the camera you want to capture the image and upload in your application, then your activity must be transferred from activity to camera. Sometimes your application requires the Bluetooth. Okay. Sometimes you need the Google Map in your application. Okay, so you want to move from your activity to the Google Map. Okay. Sometimes you want to send the messages, so your application activity may transfer from your activity to inbox. Okay. So there are number of the cases are there, okay, number of the situations are there. Okay. In that situation your application activity may have communicate with the other activity of your program or the other application which is installed on your phone. So to make that communication or to send the message between these, okay, we require the intent. Okay. So जसं आता तुम्हाला डिस्कस केलं, आपल्या ॲप्लिकेशनमध्ये नंबर ऑफ ॲक्टिव्हिटीज असू शकतात. त्या नंबर ऑफ ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आपण काही डेटा ट्रान्सफर करू शकतो किंवा एका ॲक्टिव्हिटीवरून आपल्याला दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला मूव्ह व्हावं लागतं. काही ॲप्लिकेशनमध्ये फंक्शनॅलिटी अशी असते की आपल्याला कॅमेरा यूज करावा लागेल, गॅलरी यूज करावी लागेल किंवा वेब ब्राउझर यूज करावं लागेल, डायल पॅड यूज करावं लागेल, मॅसेजेसची सिस्टीम यूज करावी लागेल, काही ठिकाणी गुगल मॅप ओपन करावं लागतील तुमच्या ॲप्लिकेशनमधून. ओके, सो अशा वेळी तुमच्या ॲप्लिकेशनच्या ॲक्टिव्हिटीवरून दुसऱ्या ॲप्लिकेशनला रिडायरेक्ट होण्याचं काम अँड्रॉइडमध्ये इंटेंट नावाचा क्लास करतो. ओके, सो रिडायरेक्शन आणि त्यांच्यामध्ये मॅसेज ट्रान्सफर, ओके, और कम्युनिकेशन घडवून आणायचं काम कोण करतं तर इंटेंट क्लास करतो. ओके, सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न व्हॉट इज मीन बाय इंटेंट, what are the types of the intent and how we use the intent in your program. Okay, so see here, the intent is a messaging object which is used to request an action from another app component such as activities. म्हणजे तुमच्याच ॲप्लिकेशनच्या नंबर ऑफ ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुम्ही रिडायरेक्ट करून कम्युनिकेट करू शकताय, मॅसेज ट्रान्सफर करू शकताय. सर्व्हिसेस, ज्या अदर सर्व्हिसेस आता डिस्क्राईब केल्या, बॅकग्राऊंड सर्व्हिसेस असतील, मे बी तुम्हाला बॅकग्राऊंडला म्युझिक प्लेअर ओपन करायचं आहे किंवा बॅकग्राऊंडला तुमच्या ॲप्लिकेशनचं बॅकग्राऊंड टास्क रनिंग होतं आहे. ओके, सो सर्व्हिसेसला रिडायरेक्ट करायचं असते किंवा काही मॅसेजेस दुसऱ्या ॲपला ब्रॉडकास्ट करायचे असू देत, किंवा कंटेंट प्रोव्हायडर, म्हणजे जिथं कंटेंट प्रोव्हायडर इज नथिंग बट द सेंट्रल रिपॉझिटरी, जिथं तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर जे ॲप्लिकेशन्स आहेत त्या ॲप्लिकेशनला लागणारा डेटा स्टोअर असतो. ओके, सो काही ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या ॲपला त्या कंटेंट प्रोव्हायडरला सुद्धा रिडायरेक्ट व्हावं लागतं. ओके, आणि कम्युनिकेशन तुमच्या ॲपमध्ये आणि कंटेंट प्रोव्हायडरमध्ये घडवून आणावं लागतं. ओके, सो ॲट दॅट केस, ओके, redirecting from your app or your activity to such a other activity or services or broadcast receivers or content providers. Okay, one of the object is responsible which is called as intent. Okay, so intent यूज करून तुम्ही तुमच्या ॲप्लिकेशनमधून एका ॲक्टिव्हिटीमधून दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला ट्रान्सफर होऊ शकताय, रिडायरेक्ट होऊ शकताय, डेटा ट्रान्सफर करू शकताय किंवा बॅकग्राऊंड सर्व्हिसेस रन करू शकताय, दुसऱ्या ॲप्लिकेशनला नोटिफिकेशन्स ब्रॉडकास्ट करू शकताय किंवा
कंटेंट प्रोव्हायडर जे आहेत तुमच्या मोबाईलचा, तिथून तुमच्या ॲप्लिकेशनला डेटा टू अँड फ्रॉम करू शकता. ओके, सो इंटेंट इज यूज फॉर दॅट वन. ओके, सो जनरली इन अँड्रॉइड the intents will help us to maintain the communication between the application components from the same application as well as with the components of another applications. Okay, so in Android, intents are objects of the intent class which is found in android.content.intent. Okay, and intents are mainly useful to perform the many things that I have discussed now. Okay, so see here, intent use करून तुम्ही तुमच्याच ॲप्लिकेशनला एका ॲक्टिव्हिटीमधून दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला ट्रान्सफर होऊ शकत आहे. सो स्टार्टिंग अ न्यू ॲक्टिव्हिटी जर करायची असेल तर तुम्हाला इंटेंट यूज करावं लागेल. दॅट इज बाय पासिंग द इंटेंट ऑब्जेक्ट टू द स्टार्ट ॲक्टिव्हिटी मेथड वी कॅन स्टार्ट द न्यू ॲक्टिव्हिटी ऑर एक्झिस्टिंग ॲक्टिव्हिटी टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड थिंग्स. ओके, सो स्टार्ट ॲक्टिव्हिटी नावाची एक मेथड आहे. त्या स्टार्ट ॲक्टिव्हिटी मेथडला इंटेंटचा ऑब्जेक्ट पास करून तुम्ही एका ॲक्टिव्हिटीमधून तुमच्याच ॲप्लिकेशनच्या दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये रिडायरेक्ट होऊ शकताय आणि डेटा ट्रान्सफर करू शकताय. इंटेंट यूज करून तुम्ही नवीन सर्व्हिस स्टार्ट करू शकताय. दॅट इज सेकंड वन इज स्टार्टिंग अ सर्व्हिस. दॅट इज बाय पासिंग द इंटेंट ऑब्जेक्ट टू द स्टार्ट सर्व्हिस मेथड वी कॅन स्टार्ट द न्यू सर्व्हिस ऑर सेंड अ रिक्वायर्ड इन्स्ट्रक्शन टू द एक्झिस्टिंग सर्व्हिस. बॅकग्राऊंडला तुम्ही नवीन सर्व्हिस स्टार्ट करू शकताय बाय युझिंग स्टार्ट सर्व्हिस मेथड. तुमच्याच ॲप्लिकेशनमधून बॅकग्राऊंड सर्व्हिसला तुम्हाला रिडायरेक्ट व्हायचं असेल तर स्टार्ट सर्व्हिस मेथड यूज करा आणि त्याला इंटेंटचा ऑब्जेक्ट पास करा. किंवा दुसऱ्या ॲप्लिकेशनला तुम्हाला काही मेसेज ब्रॉडकास्ट करायचे असतील तुमच्या ॲप्लिकेशनमधून तर त्यावेळीसुद्धा सेंड ब्रॉडकास्ट नावाची मेथड यूज करा आणि त्याला इंटेंटचा ऑब्जेक्ट पास करा. ओके, सो बाय पासिंग द इंटेंट ऑब्जेक्ट टू द सेंड ब्रॉडकास्ट मेथड वी कॅन डिलिव्हर आवर मेसेज टू द other apps broadcast receiver. Okay, so these are the components of the Android. Actually components कुठले कुठले आहेत? ॲक्टिव्हिटीज, सर्व्हिसेस, ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर अँड कंटेंट प्रोव्हाइडर. सो हे जे कंपोनंट्स आहेत त्या कंपोनंटला तुम्ही तुमच्या ॲपच्या ॲक्टिव्हिटीमधून रिडायरेक्ट होऊन डेटा ट्रान्सफर करू शकता. ओके, सो वी कॅन स्टार्ट द न्यू ॲक्टिव्हिटी, वी कॅन स्टार्ट द न्यू सर्व्हिस ऑर वी कॅन डिलिव्हर a broadcast by using the intent. Okay, if you want to start the new activity, use the start activity method and pass the intent object to that one. Okay, if you want to start the new service, use the method start service and pass the intent object to that one. If you want to deliver a broadcast message to the another applications, use the send broadcast method and pass the intent object to that one. Okay, so see what are the types of the intents. Okay, actually there are the two types of the intents. Our intents are categorized into the two types. That is implicit intent and explicit intent. Okay, so the implicit intent is nothing but it is an intent where instead of defining the exact component you define the actions that you want to perform. Okay, so the implicit intent is the intent where instead of defining the exact component you define the actions that you want to perform the different activities. Okay, like an implicit intent specifies an actions that can invoke any app on the device to able to perform an action. Okay, so using the implicit intents is useful when your app cannot perform the actions but other apps probably can, and you did like the user to pick which app to use. So simply जसं मी तुम्हाला सांगितलं, जर तुमच्या ॲप्लिकेशनच्या ॲक्टिव्हिटीमधून तुम्हाला दुसऱ्या काही सर्व्हिसेस यूज करायचे असतील, ओके, दॅट इज फॉर एक्झाम्पल सपोज तुम्हाला तुमच्या ॲप्लिकेशनमधून वेब ब्राउझरला मूव्ह व्हायचं आहे, कॅमेराला मूव्ह व्हायचं आहे, किंवा ॲप्लिकेशन इफ युअर ॲप्लिकेशन रिक्वायर्स द ब्लूटूथ फंक्शनॅलिटी देन युअर ॲक्टिव्हिटी is moved to the Bluetooth functionality. Okay, if you want the camera to access, okay, if your application wants the camera, then activity is redirected to the camera. Okay, if you want if your application want to send some SMS to the required mobile number, then that type of the intent is called as implicit intent. ओके, सो इम्प्लिसिट इंटेंट हा तुमच्या ॲप्लिकेशनच्या दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला कॉल नाही करत, तर दुसऱ्या जे सर्व्हिसेस आहेत, जे ॲक्शन्स आहेत, ते ॲक्शन्स तुम्ही इथे स्पेसिफाय करू शकता. ओके, सो त्यासाठी तुम्हाला इंटेंटचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावं लागेल अँड यू वॉन्ट टू स्पेसिफाय द ॲक्शन्स बाय युझिंग द सेट ॲक्शन. ओके, सो सी हिअर
So see here how the implicit intent is actually used. Okay, so you want to create the implicit intent. For that one you need to make an intent object. So there is one class in the Android, that is intent. You want to create the object of that intent. Okay, the constructor of the implicit intent object needs a type of action you want to perform. Okay, तुमच्या application मधून कुठल्या प्रकारचं actions तुम्हाला परफॉर्म करायचे आहेत, ती ॲक्शन्स तुम्हाला मेन्शन करावे लागेल. ओके, सो when you are going to create the intent object, you want to specify which type of the actions you want to perform. Okay, so see here, actually there are the three type of the actions are there. Okay, for example, suppose action view. Okay, this means that this action is used when you have some information that an activity can show to the user. Okay, such as the photo to view in a gallery app or an address to view in a map app. Okay, suppose तुम्हाला तुमच्या ॲप्लिकेशनला युजरला काही फोटो शो करायचे आहेत. ओके, सो ऑलवेज द फोटो इज व्ह्यूड बाय द डिफरंट ॲप्स इन्स्टॉल ऑन द मोबाईल. ओके, सो इफ यू वॉन्ट द ॲड्रेस टू व्यू टू द युजर बाय युझिंग द गुगल मॅप. ओके, सो वेविंग टाईपचे ॲक्शन्स जे आहेत असे असतील तर तुम्हाला ॲक्शन व्ह्यू हे ॲक्शन मेन्शन करावं लागेल इंटेंटच्या कन्स्ट्रक्टरला. ओके, जेव्हा इंटेंटचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करताय त्यावेळी ॲक्शन व्ह्यू ही ॲक्शन तुम्हाला इंटेंटच्या कन्स्ट्रक्टरला पास करावं लागेल. सपोज यू वॉन्ट टू सेंड सम SMS, you want to send some emails, or you want to send some messages or photos or links or documents on the social networking apps. Okay, so this is nothing but the action send. Okay, तुमच्या ॲप्लिकेशनमधून एखादा ईमेल सेंड करायचा आहे, एखादा SMS सेंड करायचा आहे किंवा सोशल मीडियावर मल्टीमीडिया कंटेंट सेंड करायचा आहे. ओके सर, तर ही ॲक्शन कसल्या प्रकारची असणार आहे? दिस ॲक्शन इज नोन ॲज द ॲक्शन सेंड अँड यू वॉन्ट टू स्पेसिफाय दिस इन द इंटेंट कन्स्ट्रक्टर. ओके, थर्ड one is nothing but the action dial. Suppose your application wants to dial the mobile number by using the phone dialer, then you want to specify the action dial action in the intent constructor. Okay, so depending upon कुठल्या टाईपचे ॲक्शन्स परफॉर्म करायचे आहे ती ॲक्शन तुम्ही इंटेंटच्या ऑब्जेक्टला पास करा. ओके, आणि तुमच्या ॲप्लिकेशनच्या ॲक्टिव्हिटीमधून त्या ॲक्शनला तुम्ही रिडायरेक्ट होऊ शकता. ओके, सो इम्प्लिसिट इंटेंट इज नथिंग बट वॉट, दोन टाईपचे इंटेंट आहेत, इम्प्लिसिट अँड एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट इंटेंटमध्ये तुमच्या ॲप्लिकेशन थ्रू काही ॲक्शन्स ज्या होणार आहेत, ओके, ज्या तुमच्या ॲप्लिकेशनच्या एका ॲक्टिव्हिटीवरून दुसऱ्या ॲप्लिकेशनला मूव्ह करतात त्याला इम्प्लिसिट इंटेंट म्हणतात. ओके, for example, viewing a photo, then transfer from your application to Google Map, transfer or send the emails, send the messages, dial a number, or send some multimedia stuff in the social networking apps. Okay, so in that case your application is redirected to the another application component. So that type of the intent is called as what? The implicit intent. Okay. So suppose if you want to pass the data when you redirect from your application to certain another application component, okay, and you want to transfer the data, then there is one method is there, that is the set data method. Okay, so see here you need to provide some data for action to be performed. Data is typically expressed as a URI, that is Uniform Resource Identifier, which provides the data to other app so that any other app which is capable for handling the URI data can perform the desired action. For example, if you want to open the website through your app, okay, you can pass the URI data using the set data method. Okay, जेव्हा तुम्ही तुमच्या ॲप्लिकेशनमधून दुसरं एखाद्या ॲप्लिकेशनचा कंपोनंट कॉल करताय, ओके, सिम्पली जे आता आपण एक्झाम्पल्स बघितले विच इज नथिंग बट द अनादर application on your Android phone. Okay, so implicit intent is just nothing but if you want to redirect from your application to another application component, then it is called as implicit intent. Okay, and if you want to pass some data to when you redirect from your application to the another application, then this data is set by using the set data method. Okay, and by using the URI you can pass the data for that one. Okay, this is the example when your application want to move to web browser or a certain website. Okay,
आता वेबसाईट इथे मेन्शन केलेलं आहे www.google.co.in मीन्स व्हॉट, तुमचं ॲप्लिकेशन वर एखादी लिंक असेल, त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही तुमच्या ॲप्लिकेशनमधून google.co.in ह्या वेब ॲड्रेसला रिडायरेक्ट व्हाल. ओके, सो फर्स्ट step is that you want to specify the intent object, okay, and to start that use the start activity method. Next type or next category of the intent is nothing but what, the explicit intent. Okay, suppose your Android application contains the number of the activities and you want to move between that activities, then it is possible by using the intent, and that type of the intent is called as what, the explicit intent. Okay, that is when you explicitly define which Android component should be open on some user action, then you use the explicit intents. You generally use explicit intent to start the new component in your own app because you know which activity or service you want to start. Okay, for example, you can start a new activity in response to the user actions or start a service to download a file in the background. Okay, so how to create the explicit intent? Okay, suppose the first thing is that you want to create the intent object. Okay, and if you want to create an explicit intent, okay, you want to pass some parameters to the intent constructor. First parameter is nothing but the context. Okay, context is nothing but what, this represents the object of activity from where you are calling the intent. Okay, तुमचा ॲप्लिकेशनचा करंट ऑब्जेक्ट जो आहे तो स्पेसिफाय करतो कॉन्टेक्स्टला, जिथून तुम्ही दुसरी ॲक्टिव्हिटी कॉल करताय किंवा इंटेंट कॉल करताय. ओके, सेकंड थिंग इज नथिंग बट यू वॉन्ट टू स्पेसिफाय द जावा फाईल नेम. ओके, दिस रिप्रेझेंट्स द नेम ऑफ द जावा फाईल ऑफ द ॲक्टिव्हिटी यू वॉन्ट टू ओपन. ओके, सपोज तुमचं ॲप्लिकेशन नंबर ऑफ ॲक्टिव्हिटीज कंटेंट करतं. ओके, सो एका ॲक्टिव्हिटीमधून दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला कॉल करताय, म्हणजेच काय, तुम्ही जी जावाची फाईल लिहिताय ती एक ॲक्टिव्हिटी डिस्क्राईब करते. दुसरी ॲक्टिव्हिटी डिस्क्राईब करणारा जावाचा दुसरा कोड तुमच्या प्रोग्राममध्ये तुम्हाला लिहावा लागेल. मीन्स व्हॉट, जेव्हा तुम्ही एका ॲक्टिव्हिटीमधून दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला मूव्ह होताय त्यावेळी तुमची जावाची जी दुसरी फाईल आहे जी ॲज अ इंटेंट म्हणून कॉल होणार आहे, की ती फाईल तुम्हाला इंटेंटच्या कन्स्ट्रक्टरला पास करावं लागेल. सो यू वॉन्ट टू पास द टू पॅरामीटर्स. फर्स्ट इज नथिंग बट द object of your activity from where you are calling the intent, and second is nothing but what, the Java file of the second activity. So your application may contains the number of the activities. जेवढ्या activities तुम्ही डिफाइन करणार आहे तेवढे जावाच्या फाइल्स तुमच्या प्रोग्राममध्ये तुम्हाला लिहावे लागतील. ओके, सो जी ॲक्टिव्हिटी कॉल करायची आहे त्याचा जो जावाचा कोड आहे त्याचा डॉट क्लासची फाईल जी आहे त्याचा पाथ तुम्हाला इंटेंटला पास करावा लागेल. अँड टू स्टार्ट द ॲक्टिव्हिटी, use the start activity method and pass the intent object for that one. Okay, then next is nothing but if you need to pass some information or data to the new activity, okay, you can do this by calling the put extra method. Okay, जसं इथं बघितलं आपण set data method यूज करून explicit intent ला डेटा पास करत होतो, तसंच explicit intent मध्ये तुम्हाला तुमच्या ॲप्लिकेशनच्या दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला काही इन्फॉर्मेशन सेंड करायची असेल तर पुट एक्स्ट्रा मेथड यूज करा. ओके, दॅट इज यू कॅन डू दिस बाय कॉलिंग द पुट एक्स्ट्रा मेथड बिफोर द स्टार्ट ॲक्टिव्हिटी मेथड. दिस मेथड ॲक्सेप्ट द की व्हॅल्यू पेअर ॲज इट्स पॅरामीटर. सो इंटेंट, त्याची मेथड पुट एक्स्ट्रा, की आणि त्याची व्हॅल्यू, की आणि त्याची व्हॅल्यू पास करा जी दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला पास होईल. आणि पुट एक्स्ट्रा मेथड कधी लिहायची आहे, स्टार्ट ॲक्टिव्हिटी करायच्या अगोदर. सो टू रिसीव द डेटा, आता एका ॲक्टिव्हिटीकडनं दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला डेटा पास केलेला आहे, परंतु दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये पास केलेला डेटा गेट कसा करायचा. सो सी हियर, टू रिसीव द डेटा इन द न्यू ॲक्टिव्हिटी अँड यूज इट अकॉर्डिंगली, you need to call the get intent method and then get string extra method in the Java of the activity you want to open through explicit intent. Okay, so जिथं मी एका ॲक्टिव्हिटीकडून दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला डेटा पास करायला पुट एक्स्ट्रा मेथड यूज केली, पहिल्या ॲक्टिव्हिटीमधून दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला हा डेटा पास होईल, परंतु दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये हा डेटा गेट करण्यासाठी मेथड आहे गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, आणि तिथं जी की आहे ती की घ्या
त्या कीची जी व्हॅल्यू आहे ती गेट केली जाईल आणि स्ट्रिंगमध्ये स्टोअर केली जाईल. Okay. So doing this stores the value stored at the key, okay, into the string variable. Okay. So in this way we can create the intent and call the different activities or redirect from one activity to another activity of your Android application, or you can move from your application to another application component by using the intent. Okay. So see here how actually intent works in the Android. See the program, and we also learn the two types of the program, how we can move from one activity to another activity, and how we can pass the information from one activity to another activity in Android Studio. So let's see the program for that one. So look how by using the intent we can move from one activity to another activity. Okay. So we will see one of the program of Android, okay, where by using the intent we can jump from one activity to another activity. That is this is the example of the explicit intent. Okay, so let's have the look of the output first. Okay, so this is a first activity. Okay, म्हणजे पहिली स्क्रीन जेव्हा तुम्ही ॲप ओपन करताय पहिली स्क्रीन जी असणार आहे ती पहिली ॲक्टिव्हिटी असणार आहे, ज्याच्यावर एक बटन घेतलेलं आहे आणि ज्या बटनचं लेबल आहे गो टू ॲक्टिव्हिटी 2 नावाचं. ओके, याच्यावर क्लिक केल्यानंतर दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला म्हणजे ॲक्टिव्हिटी 2ला तुमचा कंट्रोल जम्प करेल. ओके, सो क्लिक ऑन दॅट वन. ओके, आफ्टर क्लिकिंग दॅट इट विल जम्प टू द अनदर ॲक्टिव्हिटी. ओके, so here again there is one button which of the label go to activity 1. After clicking that it goes to activity 1. Okay, so keep in mind that at a single time तुम्हाला स्क्रीनवर जी स्क्रीन दिसते त्याच्यावरचे जे कंपोनंट दिसतात ते एक ॲक्टिव्हिटी म्हणतो आपण. ओके, त्याच्यावर जेव्हा युजरचे ॲक्शन होते त्यावेळी तुम्ही दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला जम्प करू शकता. ओके, सो हे एक्सप्लिसिट इंटेंटचं एक्झाम्पल आहे, कारण आपण एकाच ॲप्लिकेशनचे दोन ॲक्टिव्हिटीमध्ये फक्त डायव्हर्जन करतो. ओके, सो लेट्स हॅव द लुक. आता काय करायला पाहिजे, सिंगल स्क्रीन म्हणजे सिंगल ॲक्टिव्हिटी. तुम्हाला याच्या अगोदर आपण फक्त सिंगल ॲक्टिव्हिटी बघितलेली आहे, मग त्याच्यासाठी एक XMLची फाईल लिहिलेली आहे आणि एक जावाची फाईल लिहिलेली आहे. ओके, जेवढ्या ॲक्टिव्हिटी तुमच्या ॲप्लिकेशनच्या असतील तेवढ्या तुमच्या प्रोग्राममध्ये तुम्हाला XMLच्या फाईल लिहाव्या लागतील आणि जावाच्या फाईल लिहाव्या लागतील. ओके, कारण एका वेळी स्क्रीनवर जे दिसणार आहे त्याचं डिझाईन पार्ट त्याच्या XMLच्या फाईलमध्ये असणार आहे, त्याचं वर्किंग त्याच्या जावाच्या फाईलमध्ये असणार आहे. सो इथं दोन ॲक्टिव्हिटी आहेत. ओके, सो ह्या दोन ॲक्टिव्हिटीसाठी XMLची फाईल मला लिहावी लागेल आणि त्याचे करस्पॉन्डिंग जावाच्या फाईल्स लिहाव्या लागतील. ओके, सो लेट्स हॅव द लुक ऑफ XML फाईल फर्स्ट. ओके, सो सी हिअर ॲक्टिव्हिटी 1.xml आणि ॲक्टिव्हिटी 2.xml ह्या दोन XML फाईल तुम्हाला लिहाव्या लागतील. ओके, सो ॲक्टिव्हिटी 1.xmlमध्ये एक बटन घेतलेलं आहे ज्याचं लेबल तुम्ही बघितला गो टू ॲक्टिव्हिटी 2. ओके, गो टू ॲक्टिव्हिटी 2 हे त्याचं लेबल आहे. ओके, आणि त्याच्यावर इव्हेंट हँडल होणार आहे. ऑन क्लिक ॲट्रिब्यूटनं तो ऑन क्लिक नावाची त्याची जावाची मेथड जावाच्या प्रोग्राममधली मेथड कॉल केलेली आहे. ओके, तसंच दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीसाठी XML फाईल लिहिलेलं आहे ज्याचं टेक्स्ट असणार आहे गो टू ॲक्टिव्हिटी 1. ओके, लाईक दिस वन, गो टू ॲक्टिव्हिटी 1. ओके, अँड त्याच्यावर जेव्हा क्लिक करेन तेव्हा त्याच्या करस्पॉन्डिंग जावा फाईलमधली ऑन क्लिक मेथड कॉल होणार. ओके, सो दोन ॲक्टिव्हिटीसाठी दोन XML फाईल लिहाव्या लागतील तुम्हाला. ओके, सो तसंच त्या दोन ॲक्टिव्हिटीसाठी दोन जावाचे फाईल लिहाव्या लागतील. ओके, सो ॲक्टिव्हिटी 1.java आणि ॲक्टिव्हिटी 2.java. आता ॲक्टिव्हिटी 1मध्ये काय करायचं आहे आपल्याला, ओके, ऑन क्रिएट मेथड ॲटोमॅटिकली कॉल होईल. बटन जे आहे ते IDनं फाइंड आउट करून असाइन करून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर कुठली मेथड कॉल केलेली आहे, आपण ऑन क्लिक मेथड कॉल केलेलं आहे. ओके, सो त्या बटनवर क्लिक झाल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे, आपण दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला जंप व्हायला पाहिजे. ओके, सो दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला जंप होण्यासाठी आपल्याला काय लिहावं लागेल, इंटेंट लिहावं लागेल. ओके, so we want to create the object of the intent class, that is intent is equal to new intent. कुठून जंप व्हायचं, ॲक्टिव्हिटी 1.this. ओके, म्हणजे करंट ॲक्टिव्हिटीवरून ॲक्टिव्हिटी 2.classला मला जंप व्हायचं आहे. ओके, सो इंटेंटचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आणि स्टार्ट ॲक्टिव्हिटी नावाच्या मेथडला तो इंटेंटचा ऑब्जेक्ट पास केला. ओके, काय होईल या केसमध्ये ॲक्टिव्हिटी 1वरून ॲक्टिव्हिटी 2ला तुमचा कंट्रोल किंवा तुम्ही रिडायरेक्ट व्हाल. ओके, आता ही ॲक्टिव्हिटी आहे
त्यामुळं नवीन ॲक्टिव्हिटी स्टार्ट करणार आहे आपण, त्यामुळे स्टार्ट ॲक्टिव्हिटी ही मेथड यूज केलेली आहे. नवीन सर्व्हिस जर कॉल करायची असेल तर तुम्हाला स्टार्ट सर्व्हिस नावाची मेथड कॉल करावी लागेल. सो आपण नवीन ॲक्टिव्हिटी कॉल करतो. सो नवीन ॲक्टिव्हिटी स्टार्ट करण्यासाठी मेथड आहे स्टार्ट ॲक्टिव्हिटी. त्याला इंटेंटचा ऑब्जेक्ट पास करा, ज्या इंटेंटच्या ऑब्जेक्टमध्ये कुठल्या ॲक्टिव्हिटीपासून कुठल्या ॲक्टिव्हिटीला ट्रान्सफर व्हायचं आहे याची इन्फॉर्मेशन असणार. ओके, सिम्पल. सेम केस इन द केस ऑफ द ॲक्टिव्हिटी 2. ओके, बटन त्याच्यावर तिथे घेतलेलं आहे, ते आय डीनं फाइंड आउट करून असाइन करून घेतलं. त्या बटनवर सुद्धा क्लिक झाल्यानंतर काय करायचं आहे, आता ॲक्टिव्हिटी 2पासून ॲक्टिव्हिटी 1ला आपण काय केलेलं आहे, जम्प केलेलं आहे. ओके, सो त्याच्यासाठी इंटेंटचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा. ओके, ज्या इंटेंटच्या ऑब्जेक्टमध्ये काय असेल, कुठल्या ॲक्टिव्हिटीपासून मूव्ह व्हायचं आहे आणि कुठं मूव्ह व्हायचं आहे. ओके, सो हिअर ॲक्टिव्हिटी 2पासून मूव्ह व्हायचं आहे ॲक्टिव्हिटी 1ला. ओके, सो स्टार्ट द न्यू ॲक्टिव्हिटी बाय यूजिंग द स्टार्ट ॲक्टिव्हिटी मेथड अँड पास द इंटेंट फॉर दॅट वन. ओके, सिम्पल थिंग आहे. ॲक्टिव्हिटी 1च्या ऑब्जेक्ट बटनवर क्लिक केल्यानंतर आपण काय केलं, ॲक्टिव्हिटी 1पासून ॲक्टिव्हिटी 2ला जम्प केलेला आहे. सेम इज ॲक्टिव्हिटी 2 जेव्हा ओपन होईल तेव्हा ॲक्टिव्हिटी 1ला जम्प होण्यासाठी ॲक्टिव्हिटी 2 डॉट दिसपासून ॲक्टिव्हिटी 1 डॉट क्लास ओके जम्प होण्यासाठी इंटेंट यूज केलेला आहे. ओके, सो कीप इन माइंड दॅट to your application may contains the number of the activities and you can move from one activity to another activity okay by using the intent. तुम्हाला इंटेंटचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल, त्याला कुठल्या ॲक्टिव्हिटीपासून कुठल्या ॲक्टिव्हिटीला जम्प व्हायचं आहे ते पास करावं लागेल त्याच्या कन्स्ट्रक्टरला, आणि इंटेंटचा ऑब्जेक्ट जो आहे तो नवीन ॲक्टिव्हिटी स्टार्ट करण्यासाठी स्टार्ट ॲक्टिव्हिटीला ॲज अ पॅरामीटर म्हणून पास करावं लागेल. ओके, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ युअर प्रोग्राम. दिस इज ॲक्टिव्हिटी 1. when I click on that one it will jump to the activity 2. if I click on that one it will jump to activity 1. okay, this is a simple intent. okay, that is you can only jump from one activity to another activity. okay, you can pass the information while jumping or redirecting to the another activity. okay, so let's see the example of that one. okay, so let's see we can pass the data while moving from one activity to another activity. एका ॲक्टिव्हिटीपासून दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला मूव्ह होताना दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला जी नवीन स्टार्ट होणार आहे त्याला आपण डेटा पास करू शकतो. ओके, सो त्याच्यासाठीचा प्रोग्राम आता आपण बघायचा. ओके, सो सी फर्स्ट आउटपुट काय असणार आहे या प्रोग्रामचं. एक एडिट टेक्स्ट घेतलेला आहे आणि एक बटन घेतलेला आहे. ओके, जे काय तुम्ही नेम ह्या एडिट टेक्स्टमध्ये लिहाल तो ॲज अ डेटा म्हणून दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला पास करायचा आहे. ओके, सगळ्यात पहिल्यांदा जर मी डेटा काही लिहिला नाही आणि बटनवर क्लिक केली तर एक एरर मेसेज शो केलेला आहे, यू मस्ट एंटर युअर नेम म्हणून. ओके, सो आफ्टर दॅट आय पास माय नेम. ओके, सो जेव्हा मी गो टू ॲक्टिव्हिटी 2 म्हणेल त्यावेळी तुमचा कंट्रोल एका ॲक्टिव्हिटीपासून दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला मूव्ह होईल आणि ही जी स्ट्रिंग एडिट टेक्स्टमध्ये आहे ती पास केली जाईल दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला. ओके, सो सियर सो ती स्ट्रिंग जी पास केली आहे त्याच्या अगोदर हॅलो नावाचं स्ट्रिंग अपेंड करून तो मॅसेज वरती दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये प्रिंट केलेला आहे, दॅट इज हॅलो महेश. ओके, सो पहिल्या ॲक्टिव्हिटीपासून दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला एक स्ट्रिंग आली. ओके, म्हणजे काहीतरी डेटा आला, तो डेटा दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये प्रिफिक्स हॅलो म्हणून स्ट्रिंग घेऊन शो केलेला आहे. ओके, परत दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला एक बटन घेतलेलं आहे गो टू ॲक्टिव्हिटी 1, त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर फक्त पहिल्या ॲक्टिव्हिटीलाही जम्प करेल. ओके, सो द पॉईंट इज दॅट यू कॅन पास द इन्फॉर्मेशन और डेटा while moving to the new activity. ओके, सो सी सिम्पल आहे. पहिली ॲक्टिव्हिटी म्हणजे पहिली स्क्रीन आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला XML फाईल यावं लागेल ज्याच्यामध्ये एडिट टेक्स्ट आणि बटन शो करावं लागेल. आणि दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय फक्त एक टेक्स्ट व्ह्यू घेतलेला, टेक्स्ट व्ह्यू जो तुमचा वरती टेक्स्ट शो करणार आहे आणि एक बटन. ओके, सो हे 2 XML फाईल तुम्हाला लिहाव्या लागतील. ओके, सो सी द ॲक्टिव्हिटी 1 डॉट XML. ओके, so it's moved to the second one. So see here XML activity 1 dot XML याच्यामध्ये एक एडिट टेक्स्ट घेतलेला आहे ज्याच्यामध्ये इनपुट टाईप टेक्स्ट पर्सन नेम घेतलेला आहे आणि हिंट दिलेलं आहे एंटर युअर नेम म्हणून. ओके, त्याच्यानंतर एक बटन घेतलं आहे ज्याचा टेक्स्ट आहे गो टू ॲक्टिव्हिटी 2 आणि ज्या बटनवर क्लिक केल्यानंतर इव्हेंट जनरेट होणार आहे. ओके, क्लिक झाल्यानंतर आणि ऑन क्लिक नावाची मेथड करस्पॉन्डिंग जावा फाईलमधली त्याची कॉल होईल.
दुसरी XML फाईल आहे ज्याच्यामध्ये एक टेक्स्ट व्ह्यू दॅट इज जो वरती टेक्स्ट शो करणार आहे हॅलो आणि जे काय तुम्ही डेटा सप्लाय करणार आहे तो टेक्स्ट व्ह्यू शो करण्यासाठी एक टेक्स्ट व्ह्यू घेतलेला आहे आणि एक बटन घेतलेलं आहे ज्याचं टेक्स्ट आहे गो टू ॲक्टिव्हिटी 1 ज्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर पहिल्या ॲक्टिव्हिटीला तुम्ही रिडायरेक्ट होणार आहे म्हणजे काहीतरी इव्हेंट घडणार आहे. सो त्याची करस्पॉन्डिंग जावा फाईलमधली ऑन क्लिक मेथड कॉल केलेली आहे. ओके, सो जशा 2 XML फाईल लिहिलेल्या आहेत तशा 2 जावाच्या फाईल आपल्याला लिहाव्या लागतील. ओके, सो सी हिअर पहिली जावाची फाईल असेल ओके ज्याच्यामध्ये बटन आणि एडिट टेक्स्ट व्ह्यू बाय आय डीनं असाइन करून घेतले. या बटनवर क्लिक केल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे तर एडिट टेक्स्टमध्ये जो डेटा आहे तो गेट केलेला आहे बाय युझिंग द गेट टेक्स्ट मेथड आणि त्याचं कन्वर्जन स्ट्रिंगमध्ये केलेलं आहे बाय युझिंग द टू स्ट्रिंग मेथड आणि ती जी स्ट्रिंग आहे ती नेम नावाच्या व्हेरिएबलमध्ये स्ट्रिंग व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर केलेलं आहे. ओके, जर तुम्ही त्याच्यामध्ये काही डेटा एंटरच केला नाही ओके दॅट इज इफ नेम डॉट लेंथ स्ट्रिंगची लेंथ 0 असेल तर एरर मेसेज शो केलेला आहे जसं आपण बघितलं यू मस्ट एंटर युअर नेम. ओके, सो टू शो द एरर सेट एरर मेथड यूज केलेलं आहे एडिट टेक्स्टची. ओके, एडिट टेक्स्ट हा क्लास आहे त्याची सेट एरर मेथड आहे. सो एरर मेसेज शो करायचं काम करेल. ओके, जर तुम्ही काहीच कॅरेक्टर एंटर नाही केले म्हणजेच स्ट्रिंगची लेंथ 0 असेल 0 असेल तर हा एरर मेसेज शो केलेला आहे. ओके, नसेल तुम्ही काहीतरी पुट केला तर दुसरी ॲक्टिव्हिटी कॉल केलेली आहे बाय युझिंग द इंटेंट. ओके, पहिले कुठून जम्प करायचा आहे ॲक्टिव्हिटी 1 डॉट धिसपासून ॲक्टिव्हिटी 2ला जम्प करायचा आहे. सो इंटेंट क्रिएट केला आणि हा जम्प होत असताना तुम्हाला काय करायचं आहे त्याचा जो डेटा आहे तो डेटा सेंड करायचा आहे. सो एक्सप्लिसिट इंटेंटमध्ये बघितलं आपण की दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला आपण डेटा पास करण्यासाठी पुट एक्स्ट्रा नावाची मेथड आहे ज्याच्यामध्ये पॅरामीटर नेम आणि त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला पास करावी लागेल. ओके, आणि नवीन ॲक्टिव्हिटी स्टार्ट केलेली आहे बाय युझिंग द स्टार्ट ॲक्टिव्हिटी मेथड ज्याला इंटेंटचा ऑब्जेक्ट पास केलेला आहे. सो पुट एक्स्ट्रा मेथड तुमच्या दुसऱ्या नवीन ॲक्टिव्हिटी कॉल करताना त्या ॲक्टिव्हिटीला डेटा पास करण्यासाठी यूज केली जाते. ओके, सो दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय होईल बटन आणि टेक्स्ट व्ह्यू असाइन करून घेतले. ओके, आणि दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये पहिल्या ॲक्टिव्हिटीकडून आलेला जो डेटा आहे तो गेट करण्यासाठी मेथड आहे गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा. ओके, आणि ज्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपल्याला गेट करायचं आहे त्या व्हेरिएबलचं नाव इथं पास केलं दॅट इज नेम. ओके, सो पहिल्या ॲक्टिव्हिटीपासून नेम हा व्हेरिएबल नेम हा पॅरामीटर आणि त्याची व्हॅल्यू पास केले जे इथं गेट केलेलं आहे बाय युझिंग द गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा आणि स्ट्रिंगमध्ये स्टोअर केली. ओके, आणि टेक्स्ट व्ह्यूला टेक्स्ट शो केला हॅलो प्लस अपेंड केले त्याला ज्याचं जे नेम आहे त्याची व्हॅल्यू. ओके, जे नेम कुठून पास केलं जाईल ॲक्टिव्हिटी 1 पासून पास केलं जाईल त्याच्या अगोदर फक्त आपण हॅलो ही स्ट्रिंग अपेंड केलेली आहे. ओके, सो इट इज शोन or set this text for the text view by using the set text मेथड यूज करून टेक्स्ट व्ह्यूची तो टेक्स्ट व्ह्यू सेट केलेला आहे. ओके, सिम्पल आहे. परत ऑन क्लिक मेथड कॉल केली जाईल कधी ज्यावेळी दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमधलं बटन क्लिक केलं जाईल. ओके, काय करेल जेव्हा आपण दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमधलं बटन क्लिक करेन त्यावेळी ॲक्टिव्हिटी 1 पासून कंट्रोल तुमचा ॲक्टिव्हिटी 1ला येईल आणि ही ॲक्टिव्हिटी जम्प करण्यासाठी स्टार्ट ॲक्टिव्हिटी नावाची मेथड यूज केलेली आहे आणि त्याला इंटेंट नावाचा ऑब्जेक्ट पास केलेला आहे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाऊ वी पास द डेटा व्हाईल मूविंग फ्रॉम वन ॲक्टिव्हिटी टू अनदर ॲक्टिव्हिटी. ओके, सो दिस इज अ एक्झाम्पल. ओके, एंटर द नेम. ओके, वॉट एवर द नेम इज. ओके, क्लिक ऑन दॅट वन. ओके, पुट एक्स्ट्रा मेथडनं जी स्ट्रिंग आपण एंटर केलेली आहे ती दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला जाईल त्याच्या अगोदर हॅलो अपेंड केलं जाईल आणि ती टेक्स्ट व्ह्यू शो केलेला आहे. परत दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमधल्या बटनवर क्लिक केल्यानंतर पहिल्या ॲक्टिव्हिटीला तुमचा कंट्रोल जम्प झाला. ओके, सो बाय युझिंग द पुट एक्स्ट्रा मेथड. ओके, अँड पुट एक्स्ट्रा मेथड you can send the data and by using the get intent dot get string extra we can get the value of the parameter which is passed while jumping from one activity to another activity. Okay, so this is the example of also the explicit intent. Okay, एकाच ॲप्लिकेशनमध्ये 2 ॲक्टिव्हिटी मगाशी आपण बघितलं एका ॲक्टिव्हिटीवरून दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला मूव्ह कसं व्हायचं आणि आता आपण बघितलं एका ॲक्टिव्हिटीवरून दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीला मूव्ह होताना त्याला डेटा कसा पास करायचा. ओके, सो
दिस इज ऑल अबाउट द इंटेंट. ओके, एक्सप्लिसिट इंटेंट बघितलं. इम्प्लिसिट इंटेंटचे एक्झाम्पल्स आपण नंतर बघूया. ओके, फॉर एक्झाम्पल इम्प्लिसिट इंटेंटला तुम्ही फोनचा तुमचा डायलर ओपन करू शकता, एखादा वेब ब्राउझर ओपन करू शकता, कॅमेरा ओपन करू शकताय, ब्लूटूथ फंक्शनॅलिटी ओपन करू शकताय. ओके, तसंच रेकॉर्डर ओपन करू शकता, व्हिडिओ रेकॉर्डर ओपन करू शकता. त्याचे एक्झाम्पल्स आपण ॲट द टाईम ऑफ ब्लूटूथ फंक्शनॅलिटी, कॅमेरा ॲक्सेस, ओके, याच्यावेळी बघायचे. ओके, थँक्यू.